प्रियंका जारकीहोळी यांचा विजय निश्चित. आमदार प्रकाश हुक्केरी यांचे प्रतिपादन. नवलिहाळ येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांची बैठक. चिक्कोडी लोकसभा मतदारसंघामध्ये 8 विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यामध्ये चिक्कोडी, सदलगा, आथणी, कागवाड, यमकनमर्डी व कुडची मतदारसंघात काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यामुळे चिक्कोडी लोकसभेत काँग्रेसचे उमेदवार प्रियंका जारकीहोळी यांचा विजय निश्चित असल्याचे प्रतिपादन विधान परिषद सदस्य प्रकाश हुक्केरी यांनी व्यक्त केले. ते नवलिहाळ तालुका चिक्कोडी येथे आयोजित काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या जाहीर सभेत बोलत होते. आमदार प्रकाश हुक्केरी पुढे म्हणाले, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाकडून जाहीरनामा सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये 5 गॅरंटी योजना राबवण्याची हमी देण्यात आली होती. राज्यात काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर लगेचच 5ही योजना राबवून आज देशात कर्नाटक राज्य एक वेगळ्या पद्धतीने नावारूपाला आणण्याचे काम सिद्धरामय्या सरकार केले आहे. आज काँग्रेस पक्षाकडून देण्यात येणाऱ्या गॅरंटी योजनेमुळे अनेक मुलींना मोफत शिक्षण घेण्यात मदत होत आहे. अनेक महिला प्रति महिना येणाऱ्या रकमेतून व्यवसाय करून आपला कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास येत आहेत. तर मोफत वीज पुरवठ्यामुळे महिलांना महिनाकाठी कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी जो खटाटोप करावा लागत होता त्यामध्ये काही अंशी कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या 5 गॅरंटी योजनांमुळे आज कर्नाटक राज्यातील सर्वच कुटुंबे सुखी आणि आनंदी जीवन जगत आहेत. त्याच पद्धतीने येत्या लोकसभा निवडणुकीत देशात जर काँग्रेस सत्ता स्थापन झाली तर संपूर्ण देशातील महिलांना 1 लाख रुपयेपर्यंत प्रतिवर्षी देण्याची ग्वाही काँग्रेस पक्षाने दिलेली आहे. प्रियंका जारकीहोळी या सतीश जारकीहोळी यांच्या सुपुत्री असून विकास कामे राबविण्यात ते नेहमीच अग्रेसर आहेत. आपण आपले सुपुत्र गणेश हुक्केरी यांच्या प्रचारासाठी देखील एवढे धडपड केली नव्हती, तेवढे प्रयत्न आपण प्रियंका जारकीहोळी यांना निवडून देण्यात करत आहोत. त्यामुळे आपण या भागात विकासाची परंपरा कायम ठेवलेली आहे. तीच परंपरा कायम ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रियंका जारकीहोळी यांना मोठ्या मताधिक्याने निवडून आणावे अशी विनंती केली. यावेळी अनेक मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष कविता मोटनवर, ग्रामपंचायत सदस्य मारुती कौलापुरे, मनोहर वाघमोडे, खडकलाट ग्रामपंचायत अध्यक्ष राकेश चिंचणे, जयरामराव घोरपडे, नवलिहाळकर सरकार, भारती वनकांबळे, ग्रामपंचायत अध्यक्ष सचिन हुक्केरी, माजी तालुका पंचायत सदस्य सुरेश नसलापुरे, परशुराम हेगडे, मारुती कौलापुरे, मनोहर वाघमोडे, रमेश कडगावे, श्रीमंत रंगराव घोरपडे सरकार, रमेश बन्ने, लगमान्ना खोत, राज जाधव, माजी तालुका पंचायत सदस्य शशिकला कमते आदींसह ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ ಹಾಕಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಕಾಶ ಹುಕ್ಕೆರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬಂದಿದವರು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರು ಇರಲಿ, ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ಇರಲಿ, ಮನೆಗಳು ಇರಲಿ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಲಿ, ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ ನೀವು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ರು ಅದನ್ನ ತುಂಬಾಕ ತಿಂಗಳ 1200 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು $1,00,000 ಕೂಡ ಹೊಸ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತದೆ. 4 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬರೀ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಮಾಡತ್ತ. ಅದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದಂತ ಪ್ರಿಯಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಹುಕ್ಕೆರಿ ಅವರು 72,000 ಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶನ ತಗೊಂಡಿರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಜನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹುರಿಯಾಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು 5
ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ. ಎರಡನೇದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತುಂಬ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೂರನೇದು 10 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ 5 ಕಿಲೋ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 5 ಕಿಲೋಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ 34,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಹಾಕಾಕತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಹಾಕಾಕತ್ತಾರಿಲ್ಲ 34,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದರ KV ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಘೋಷಣೆ ಆದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 136 ಸೀಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಂದು, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಾದರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆದರು, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಾದರು, ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯಾವ ವೇಳೆದಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಂತು, ಆ ವೇಳೆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸರಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆಗಿ ತರಬೇಕಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟನ್ನು, ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ದಿನಾಲು ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮಾಧ್ಯಮದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ 5 ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಅಥಣಿ, ಕಾಗವಾಡ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗ ಮತ್ತು ಕುಡ್ಚಿ, ಮತ್ತು 5ನೇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಮಕನಮರಡಿ. ಈ 5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವು. 2 ಲಕ್ಷ ಮತ ಈ 5 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಇವತ್ತ ಈ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಸದಲಗ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಆರಿಸಿ ಬರೋದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಚತುರ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾರೇ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ನಮ್ಮ 4.5 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆರೋಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತ ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗೈತಿ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಆರಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ ಹಾಕ್ತಿರಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಮತ್ತು 16 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕ ಈ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಕುಡಿ ನೀರಿನ ಮಲ್ಟಿ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟ ಆ 14 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ನವಳ್ಯಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಕನವಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟಾಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ನಾವು ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವರು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಾ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ಈ ಯೋಜನಾ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೈತಿ, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಯಾವ 14 ಹಳ್ಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮ ನೀವು ತೆರೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. 4 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದೆವು. 8,90,000 ರೂಪಾಯಿ, 8,90,00,000. ಇದನ್ನ ಕಡಕ್ನಾಥ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಯಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಸಲ ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಈ 4 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ 4 ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಳೆ ದಂಡೆಗೆ ಇಂಟೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.